Hi students, in this class we discuss the topic. Before going to start the concept null space of a linear transformation, just I recall the concept of linear transformation. So what is meant by linear transformation? So linear transformation means any mapping from a vector space U of f into another vector space V of f. Here U of f and V of f are either V3 of f or V3 of r or V4 of r, whatever it is, a mapping T from U to V. So in this vector space, here U is one vector space and V is another vector space. Any vector space have its own zero vector. So corresponding to every vector space, if any elements, first of all there is one element, that is the zero vector, and also here corresponding to V there is a zero vector in V. So we take in view alpha, beta, gamma, delta and so on, like these elements. Elements of V are alpha 1, beta 1, gamma 1, delta 1. So any mapping T from U to V is known as a linear transformation if it satisfies the condition T of A alpha plus B beta equal to A into T of alpha plus B into T of beta, where A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to U. So here you observe this condition. This condition satisfies for every two scalars and for every two elements in here we write U and corresponding to elements of domain. So here we take a mapping T from U to V is said to be a linear transformation if it satisfies the condition for every pair of scalars and for every pair of vectors in domain. So by the node points we know that zero element in domain is always maps to zero element in codomain. Likewise here I take image of alpha. So here already in intermediate also you know that U is domain, V is codomain. Domain లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కి మీరు ఇమేజ్ చెప్తారు. సో ఇక్కడ టేక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా యాజ్ ఆల్ఫా 1, ఇమేజ్ ఆఫ్ బీటా యాజ్ బీటా 1, image of gamma as gamma 1 and image of delta as delta 1. Generally image of alpha, if you take any element, image of alpha is denoted by T of alpha. Image of alpha is denoted by T of alpha. Here we take image of alpha as alpha 1. That means T of alpha equal to alpha 1. So alane image of beta can be represented as T of beta, image of gamma represented as T of gamma, image of delta represented as T of delta. Here the image of zero vector in U, the image of zero vector in U represented by T of zero vector in U. This is the image of which element? Zero vector in U. So image of zero vector in U represented by T of zero vector in U. Always we have zero element in domain maps to zero element in codomain. So always we say that T of zero vector in U is equal to zero vector in V. Other elements may have different images. For example, if you take alpha to alpha 1 instead of alpha beta 1. ఇక్కడ ఆల్ఫాకి ఇమేజ్ బీటా 1 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, గామా 1 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, డెల్టా 1 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో హియర్ వీ లుక్ ఎట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది నల్ స్పేస్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై నల్ స్పేస్? ఇఫ్ T from U to V is a linear transformation, T from U to V is a linear transformation, then the null space or
it also kernel. The null space or kernel of T is denoted by n of T and is defined as n of T equal to set of all alpha belongs to U such that T alpha equal to 0 vector in V. So see the definition of the null space of T. The null space or kernel of T, the notation of null space is n of T and the definition of the null space is. So observe the set here n of T. We write n of T is equal to set of all alpha belongs to U such that T of alpha equal to 0 vector in V. So అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా, n of Tలో ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, దేంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఈ సెట్ యొక్క మీనింగ్ చూడండి. దేంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంతేనా. ఇక్కడ యూ అంటే ఏంటండి, డొమైన్ ఆఫ్ ది లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ T. సో అంటే డొమైన్లో ఉన్న అన్నీ ఉంటాయా, నో. ఎట్లాంటివి ఉంటాయి, which elements satisfies the condition T of alpha equal to 0 vector in V. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి వేటికైతే ఇమేజ్ 0 అవుతుందో. అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రఫ్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటి, బై నోన్ ఐడెంటిటీ 0 vector is always maps to 0 vector, other elements may have different images. సో అలా ఇక్కడ మీకు ఏవైతే డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి 0కి మ్యాప్ అవుతాయో అట్లాంటి డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం వచ్చేసి ఏ సెట్లో ఉంటాయండి, అండర్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీకు నల్ స్పేస్ ఆఫ్ Tలో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం రాసినటువంటి మ్యాపింగ్లో 0 వెక్టార్కి అంటే కోడొమైన్లో ఉన్న 0 వెక్టార్కి ఎన్ని మ్యాప్ అయినాయండి, ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 0 vector in U is in n of T. Or for example you take like this, for example U V కంపల్సరీగా ఇవి ఉంటాయండి. మీకు ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా 2 వెక్టార్ స్పేసెస్లో 0 వెక్టార్స్ ఉంటాయి. అలానే 0 వెక్టార్ ఇన్ డొమైన్ వచ్చేసి 0 వెక్టార్ ఇన్ కోడొమైన్కి మాత్రం మ్యాప్ అవుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, డొమైన్లో ఉన్నటువంటి 0 వెక్టార్కి ఇమేజ్ కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి 0 వెక్టార్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అదర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం, ఇలా ఆల్ఫా బీటా గామా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఓన్లీ బీటా 1 ఇలా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్, బీటా గోస్ టు బీటా 1. అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఇమేజెస్ పెట్టుకున్నామండి, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్. అంటే ఏంటి, 0 వెక్టార్ ఇన్ యూ మ్యాప్స్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. ఇక్కడ ఏం పెట్టాము మనం, ఆల్ఫాకి కూడా ఇమేజ్ ఏం పెట్టాము, 0 వెక్టార్ ఇన్ వి పెట్టాము. అలానే గామాకి కూడా ఏం పెట్టాము, 0 వెక్టార్ ఇన్ వి పెట్టాము. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ 0కి మ్యాప్ అవుతున్నాయండి, 0 వెక్టార్ ఒకటి ఉంది, ఆల్ఫా ఒకటి ఉంది, గామా ఒకటి ఉంది. సో అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 0 వెక్టార్ ఇన్ యూ, ఆల్ఫా, gamma, these 3 elements belongs to n of T. So what is n of T? The concept of n of T is most important. So n of T ante enti, nothing but null space of T or kernel of T. సో వీటిని ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాము, దేంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ ఇమేజ్ ఈజ్ 0. అంటే ఏంటి, మీకున్న ప్రాపర్టీస్ నుంచి ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్, ఓన్లీ 0 వెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ n of T. ఇఫ్ యూ టేక్ లైక్ దిస్, 0 వెక్టర్, ఆల్ఫా, గామా. సో 3 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ n of T. సో ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోయినా, ఇప్పుడు ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఎలిమెంట్స్ లేకపోయినా n of Tలో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటండి, 0 వెక్టార్ ఇన్ U, అంతేనండి. సో ఇక్కడ 0 వెక్టార్ ఇన్ యూ అనేది ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేకపోయినా ఓన్లీ 0 వెక్టార్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనుకోండి వెక్టార్ స్పేసెస్లో, కంపల్సరీగా ఏమవుతుంది, 0 వెక్టార్ ఇన్ డొమైన్ మ్యాప్స్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్
కోడొమైన్. సో కాబట్టి ఈ డొమైన్లో ఉన్నటువంటి జీరో వెక్టర్ వచ్చేసి దేంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, n of tలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ n of t అనేది దేనికి సబ్సెట్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే n of tలో దేంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటున్నాయి, డొమైన్లో ఉన్నాయి ఉంటున్నాయా, కోడొమైన్లో ఉన్నాయి ఉంటున్నాయా, డొమైనే కదండి. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం మనం డెఫినేషను, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ విచ్ సాటిస్ఫైస్ t of alpha ఈక్వల్ టు జీరో వెక్టర్ ఇన్ V. అంటే ఏంటి, n of tలో దేంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి, యూలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, దిస్ n of t ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్, అంతేనండి. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నాయే కదా ఉంది, ఇప్పుడు జీరో ఆల్ఫా గామా దేంట్లో ఉన్నాయి, యూలోనే కదా. సో n of t ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ. అంటే దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఇఫ్ యూ టేక్ యూవి కనుక తీసుకుంటే t ఈజ్ ఎ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ u2v అయితే n of t ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ u. From the definition it is clear that n of t is subset of u and also మనకుండే ఎలిమెంట్ ఏంటి, మనకి ఒక జీరో వెక్టర్ is in u is always in n of t. అంటే ఇక్కడ జీరో వెక్టర్ in u is in n of t and n of t సబ్సెట్ ఆఫ్ u. సో ఈ రెండింటిని మెర్జ్ చేసి మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఒక సెట్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఆ సెట్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చండి, నాన్ ఎంప్టీ చెప్పొచ్చు. అలానే ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ n of t అనే సెట్ దేనికి సబ్సెట్ అవుతుంది, యూకి సబ్సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కండిషన్స్ని మెర్జ్ చేసుకొని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, n of t ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ u. ఫ్రమ్ దిస్ వీ ఫాలో ఎ థీరమ్. సో ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి అమ్మా, n of t అంటే ఏంటి, నల్ స్పేస్ ఆర్ కెర్నల్ ఆఫ్ t. దాని యొక్క నోటేషన్ వచ్చేసి డినోటెడ్ బై n of t. డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏంటి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి విచ్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ ఇమేజ్ జీరో. అంటే మీనింగ్స్ ఇక్కడ చూసాము, ఏ ఎలిమెంట్స్కి అయితే ఇమేజ్ జీరోగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో ఆ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇమేజ్లు ఉండవండి, ఏముంటాయి ఇక్కడ n of tలో కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఏ ఎలిమెంట్స్కి అయితే ఇమేజ్ జీరో అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం దేంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, n of tలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇమేజెస్ దేనికి ఉంటాయండి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కే కదా ఇమేజ్ ఉండేది. సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా n of tలో ఉండేవన్నీ దేంట్లో, యూలో ఉంటాయి. కాబట్టి n of t అనేది ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ, n of t ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ u. సో ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ it is clear that n of t is non-empty since zero vector in domain is always in n of t and also n of t is subset of u. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న థీరం చేద్దామమ్మా. If t from u to v is a linear transformation, then the null space of t, n of t, is a subspace of u. సో అంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, t is a linear transformation from u to v. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డ్రా లైక్ దిస్. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ వెక్టార్ స్పేస్ అంటే కంపల్సరీగా ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ప్రతిసారి మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు మీకు, u of f v of f. సో t ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ u to v. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏముంటాయి మీకు తెలిసినవి రాసుకోండి. అంటే జీరో వెక్టార్ ఇన్ u, జీరో వెక్టార్ ఇన్ v. క్లియర్లీ జీరో వెక్టార్ ఇన్ u మ్యాప్స్ టు జీరో వెక్టార్ ఇన్ v. సో ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, దీనికి లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు. సో t ఈజ్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, t ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ, అంటే ఇవన్నీ మనం యూస్ చేసుకుంటామమ్మ ప్రూఫ్లో, ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, సో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ. బై యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, n of t ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్. దేనికి సబ్ స్పేస్ చెప్పాలమ్మా, యూకి. యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, డొమైన్. మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న థీరమ్స్ కనుక రివైజ్ చేసుకుంటే మనకి సబ్ స్పేస్కి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. సో సబ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ w ఆఫ్ వెక్టార్ స్పేస్ v, సబ్ స్పేస్ is a subspace of V if and only if A alpha plus B beta belongs to W for every
A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to W. So this is the standard theorem. సో ఆ థియరం నుంచి ఇక్కడ మనం సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బీ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం దేన్నైతే సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలో దాంట్లో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలమ్మా, నెక్స్ట్ ఒక 2 స్కేలార్స్ తీసుకోవాలి. సో ఏదైతే సబ్ స్పేస్ చెప్పాలో దాంట్లో 2 ఎలిమెంట్స్ 2 స్కేలార్స్ తీసుకొని కరస్పాండింగ్ టు దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఇక్కడ దేనికి అప్లై చేయాలి, మనం కరస్పాండింగ్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ. అంతే కదా, ఇక్కడ మన క్లెయిమ్ ఏంటి, మనం ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేయబోతున్నాము, ఎన్ ఆఫ్ టీ అనేది సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ యూ చెప్పాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరగాలండి, ఎన్ ఆఫ్ టీ అనేది నాన్ ఎంప్టీ, అంటే ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ మీకు నాన్ ఎంప్టీ ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలండి. సో ఇక్కడ ఎన్ ఆఫ్ టీ అనేది నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్, దేనికి సబ్ స్పేస్ అని చెప్పమంటున్నారు, యూకి, అంటే ఇక్కడ యూ ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద డెఫినిషన్ వీ రైట్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈస్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ, అంతేనమ్మా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాము, ఫస్ట్ ప్రూఫ్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ రాసుకోవాలి. ఎన్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏముంటుంది మనకి, ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ సచ్ దట్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 vector in V. So already from the definition, by the definition 0 vector in U belongs to n of t. So that implies n of t is non-empty. And also from the definition ఏమవుతుంది, n of t అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ కండిషన్ వచ్చింది, నాన్ ఎంప్టీ అయింది, సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన క్లెయిమ్ ఏంటి, మనం ఏదైనా కానీ థియరమ్స్లో ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో దాన్ని క్లెయిమ్గా పెట్టుకుంటారు. సో క్లెయిమ్ ఏం చెప్పాలి ఇక్కడ, ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్, ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ యూ ప్రూవ్ చేయాలి. సో సబ్ స్పేస్ అంటే ఏం చెప్పాలండి, చూడండి ఏం ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి మనం, లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్. సో ఇక్కడ మనం థియరమ్స్లో చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఫీల్డ్ ఎఫ్ అంటే జనరల్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్ అండి ఎఫ్కి, అండ్ లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ. అంతేనా, ఇక్కడ మనం దేని సబ్ స్పేస్ అని చెప్పబోతున్నాము, ఎన్ ఆఫ్ టీని కాబట్టి ఆల్ఫా బీటా ఎన్ ఆఫ్ టీలో తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్లో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటో చూడండి అమ్మా, మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, సబ్ స్పేస్ చెప్పాలి అంటే ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ ప్రూవ్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ ఇది చెప్పాలి అంటే ఎన్ ఆఫ్ టీ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉంది, ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎలిమెంట్ దేంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, డొమైన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, అండ్ దాని యొక్క ఇమేజ్ ఏమవ్వాలి, 0 అవ్వాలి. సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉందని చెప్పాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దీస్ 2 కండిషన్స్ బై యూజింగ్ ఇనీషియల్ టేకింగ్ కండిషన్స్. అంటే ఇక్కడ తీసుకున్న కండిషన్స్ చూడండి అమ్మా, కండిషన్ ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉందని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ కండిషన్స్ చెప్పాలి. ఆల్రెడీ వి టేక్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎన్ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ అంటే ఆల్ఫా అనేది ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉంది అంటే ఏమేమి వస్తాయి మనకి, ఆల్ఫా అనేది యూలో ఉంటుంది, అలానే టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0 vector in V అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే beta is also in n of t. We take 2 elements. So by n of t set beta belongs to u and t of beta equal to 0 vector in V. So by using these 2 conditions ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది చూడండి, ఇదేమో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ అమ్మా, మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఏబీ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, ఆల్ఫా బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ తీసుకున్నారు. సో మనం ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వాటి యొక్క అబ్రివేషన్స్ అప్లై చేశారు ఇక్కడ. అలానే నెక్స్ట్ మనకి ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి అంటే ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉందని చెప్పాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ 2 కండిషన్స్. ఏంటవి, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు యూ అవ్వాలి అండ్ టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఈక్వల్ టు 0 vector in V అవ్వాలి. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఆల్ఫా బీటా ఇక్కడ దేంట్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, యూలో ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి, ఇక్కడ ఏబీలు దేంట్లో ఉన్నాయి, ఎఫ్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి యూ అనేది ఆల్రెడీ ఏముంది, వెక్టార్ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి వెక్టార్ స్పేస్ అంటే ఏముంటుంది మనకి, స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్, వెక్టార్ ఎడిషన్ ఉంటాయి. సో బై యూజింగ్ దోస్ 2 ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ రైట్
ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు యూ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసింది. అలానే సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది, టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా వచ్చేసి 0 వెక్టర్ ఇన్ వి అవ్వాలి. సో కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో కన్సిడర్ టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దీనికి ఏం అప్లై చేస్తారు అంటే ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే గివ్ T from U to V is a linear transformation. So what is meant by linear transformation? Condition ఏంటి ఇక్కడ, T of A alpha plus B beta is equal to A into T of alpha plus B into T of beta. సో ఇక్కడ మనం ప్రతి సెంటెన్స్కి ఒక రీజన్ ఉంటుందమ్మా మనం రాసేది. సో T of A alpha plus B beta is equal to, since T is a linear transformation, this can be written as A into T of alpha plus B into T of beta. So what we can substitute from the above, alpha belongs to n of t implies ఇక్కడ మనకు వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి, t of alpha equal to 0 vector in V, అలానే t of beta equal to 0 vector in V. So substitute these two values in this one. అంటే ఏమవుతుంది, a into 0 vector plus b into 0 vector. సో ఏ ఎలిమెంట్ అయినా ఇక్కడ ఏబీలు అనేవి స్కేలర్స్. సో స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకోండి. స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వి. అంటే ఒక వెక్టార్ ఒక స్కేలారు తీసుకుంటే ఆ రెండింటి మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేసి మీకు వెక్టార్ అవుతుందమ్మా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఏ ఇంటూ 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 0 వెక్టార్ ఇన్ వి ప్లస్ 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ దిస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేసేసాము, టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు యూ అండ్ ఆల్సో టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్ వి. సో ఎన్ ఆఫ్ టీలో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినాయి కదండి. ఎన్ ఆఫ్ టీ అంటే అదే కదా, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ సచ్ దట్ T of alpha equal to 0 vector. So corresponding to A alpha plus B beta Uలో ఉంది అండ్ ఆల్సో ఇమేజ్ వచ్చేసి కోడోమెన్లో ఉన్న 0 ఎలిమెంట్కి ఈక్వల్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు, ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ. సో ఇలా మీరేం చెప్పచ్చు అంటే ఏ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా చెప్పచ్చు అండి. అంటే ఇక్కడ సబ్ స్పేస్ అంటే ఫర్ సింగిల్ పేర్కి చెప్పకూడదమ్మా, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్స్కి చెప్పాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ ఏబీ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ. సో ఇలా ప్రతి ఎలిమెంట్స్కి ప్రతి పేర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు, హెన్స్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్. ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ యూ. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో వి డిస్కస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది నల్ స్పేస్ అండ్ null space is a subspace of U. Thank you.